अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युत पदाम्बुजैक्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयान् आद्यस्य न कुलपतेर्व कुलाभिरामं श्रीमद्तरङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वये भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भक्तान् हृदयेण परकालयित इन्द्रमित्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्र जगदिं गोविन्द भट्टार्यं निगमान्तर्यदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनत्कोले सदेवादिपा वेदांत वेद्याय जगन्मंगलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदांत वेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरपूर्णमा लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगि संदष्ट जीवतीवातवे नमः श्रुत्यद्सारजनको स्मृति बालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रि पुराणभङ्गं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवदि श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रिये देवि दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநாடென்னும் தென் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுவோப்பன் பாதங்கள் யான் உடைய பட்டு ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுச மனிதன் பாயந்த மலர் பாதம் வழங்குகின்றேன் பாயந்த பெரும் சீரா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தெழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் முருகையர்வோம் யாழினிசை வேதவியல் நம்மாழ்வாரது திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமாரது திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత స్థితి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ రామకృష్ణ చెప్పినట్లుగా 77వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని మనం ఇంత హాయిగా జరుపుకుంటున్నాము, ఇంత ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నాము. దీనికి ఏ పూర్వజన్మమో ఏ సుకృతమో పుట్టినవి భారతదేశాన అనేటువంటిది ఎన్ని జన్మల పుణ్య ఫలంగానో ఈ దేశంలో మనం పుట్టాము, ఈ కర్మభూమిలో మనం పుట్టాము, ఈ ధర్మభూమిలో మనం పుట్టాం, ఈ పవిత్ర భూమిలో మనం పుట్టాం. ఇలాంటి
పుట్టినటువంటి చోటు యొక్క ప్రాధాన్యం ఒకటి, అదృష్ట విశేషం చేత మనిషిగా పుట్టాం ఇక్కడ. ఇన్ని కలిసి వచ్చినటువంటి ఈ ఆనంద సందర్భంలో మరొక్కసారి గోష్ఠికి అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధంలో మనము 1వ పదిలో 7వ తిరువాయిమలిలో 8వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. అది పిరవి తుయరర అనేటువంటి తిరువాయిమలిలో మనం 8వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. ఆళ్వార్ల యొక్క మానసిక స్థితి, నేను పెరుమాళ్లను వదులుతానా, పెరుమాళ్ళు నన్ను వదులుతారా, ఈ ఈ సంభాషణ ఆయన మనస్సుతోటి ఆయన ఒక 4-5 పాసురాల్లో మనకి ఆవిష్కరించారు. ఆ వైలక్షణ్యాన్ని నిజంగా మనసులో క్షణకాలంలో జరిగేటువంటి ఒక పరిణామాన్ని ఆయన అలా పాసుర రూపంగా అందించడము అనేటువంటిది, ఒకటి తన వైపు నుంచి, ఒకటి పెరుమాళ్ళ నుంచి, ఒకటి తాము కాదన్నట్టు, రెండోది ఆయన కాదన్నట్టు, ఒకటి తాము అవునన్నట్లు, రెండోది ఆయన సరే అన్నట్లు, ఇలా భావ పరంపరని అటు ఇటు మార్చుకుంటూ అలాంటి భగవంతుడు నన్ను వదిలిపెట్టడు అనేటువంటి నిశ్చయ జ్ఞానానికి వచ్చారు. ఈ పాసురంలో నా మనస్సు ఆయనతో కలిసిపోయింది కాబట్టి నన్ను భగవంతుడు కూడా విడదీయలేడు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. 8వ పాసురం. ఎన్నై నెగిష్కిలుం என்னுடை நல் நெஞ்சம் தன்னை அகல்விக்கதானும் கில்லானினே பெண்ணை நடும் பனை தோள் மகிழ்பீடுடை முன்னை அமரர் முழு முதலானே என்னை நெகிழ்த்திலும் என்னுடைய நல் நெஞ்சம் தன்னை அகல்விக்கதானும் கில்லானினே பெண்ணை நடும் படை தோள் మగిழ்పీడుడై మున్నై అమరర్ ముజు ముదలానే. ఈ పాసురంలో నమ్మాళ్వార్లు పరమాత్మ నేను శారీరకంగా దూరం అవ్వచ్చేమో గాని ఆయనకి నా మనస్సు ఆయనకు దూరం కాదు, నన్ను ఆయన మానసికంగా దూరము చెయ్యలేడు. అది ఈ పాసురంలో తాత్పర్యార్థం. అలాగా మనిషి దూరం మనసు దూరం అని 2 ఉంటాయండి అంటే మనకందరికీ లౌకికంగా తెలిసినటువంటివే. పిల్లలు ఉంటారు, ఎక్కడో ఉంటారు, మీ మనస్సులు అక్కడే ఉంటాయి, కానీ మీరు ఇక్కడ ఉంటారు అనుకోండి, అంటే శారీరకంగా దూరంగా ఉన్న మానసికంగా దగ్గరగానే ఉంటారు అనేటువంటి భావం ప్రతి మనిషికి అనుభవైక వేద్యమే. అలా నమ్మాళ్వార్లు కూడా ఆయననే అంటి పెట్టుకున్నటువంటి నా మనస్సుని మాత్రం ఆయన ఏమీ చెయ్యలేడు. దీనికి భాగవతంలో ఒక చిన్న శ్లోకం గుర్తుకు వస్తూ ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలో కూడా లీలాసుకులు అంటారు, హస్తం ఆక్షిప్య యాతోసి బలాత్కృష్ణ కిమద్భుతం హృదయాద్యది నిర్యాసి పౌరుషం గణయామితే. ఎంత అందమైన భావమో చూడండి. ఇలా చెయ్యి పట్టుకుంటే హస్తం ఆక్షిప్య యాతోసి, చెయ్యి విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతావా, కిం అద్భుతం, ఇందులో ఏం గొప్ప ఉందిలే, హృదయాది అది నిర్యాసి, ఏది నీకు శక్తి ఉంటే నా మనసులోంచి పోచూద్దాం అని ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తారనమాట. అంటే మనస్సులోంచి పౌరుషం గణయామితే, అప్పుడు నీ గొప్పతనాన్ని నేను చెప్తాను అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటన్నమాట, మనం శారీరకంగా ఎక్కడైనా కూడా పరమాత్మకి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మానసికంగా పెరుమాళ్లతోటే ఉంటాము, ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఒక అద్భుత సందేశంగా మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. దీనికి మనం ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా తెలుసుకుందాం. ఎన్నై నెగిష్కిలం, నన్ను దూరం చేసిన, నన్ను దూరం చేయడం అంటే శారీరకంగా భౌతికంగా వెళ్ళిపో అవతలకి అని చెప్పిన, నల్ ఎన్నుడయ్య నెంజంతన్నై అగల్విక్క, చాలా మంచిదైన నా మనస్సుని దూరం చేయడానికి తాను ఇనిక్కిల్లాన్, ఇనిక్కిల్లాన్ ఇని అని ఉంది కదా 2వ లైన్లో, తాను ఇనిక్కిల్లాన్ ఇని, ఇని ఇని అంటే ఇక ముందు అంటే ఎప్పుడు, ఒక్కసారి నా మనస్సు ఎప్పుడైతే అతనిని చుట్టివేసి ఆయన దగ్గర చేరిపోయిందో
అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆయనకు కూడా ఎనిక్కిల్లాన్ సామర్థ్యం లేదు, నా మనస్సుని తీసి అవతలికి పడేసేటువంటి సామర్థ్యం భగవంతుడికి కూడా లేదు. ఎలాంటి ఆయన పెన్నై నెడుం పడై తోళ్, పెన్నై అంటే నీలాదేవి, నల్ పెన్నై చెప్పుకున్నాం కదండి చాలా సార్లు. నల్ పెన్నై చాలా మంచి చిన్నది, అది నప్పెన్నై అయింది. మా మంచి అమ్మాయి అని, బంగారు తల్లి అని అండం అనమాట. నప్పెన్నై నెడుం పణైతోళ్, నెడుం అంటే పొడుగ్గా ఉండేటువంటి, పణైతోళ్ గుండ్రంగా ఉండేటువంటి భుజాలు. ఒక స్త్రీ యొక్క సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారము చేతులు ఎలా ఉండాలి అని అంటేట, ఒక వెదురు బొంగులాగా ఉండాలట. అంటే ఏ మాత్రము కూడా హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా పైనుంచి కిందకి ఉండాలి. ఉంటున్నాయా అంటే అది వేరే విషయం. వాపులో కదువులో అవో ఇవో అవి ఏవి కూడా ఒక్కనాడు సమంగా ఉండడం అనేది లోకంలో ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఉండవలసిన పద్ధతి ఏది అంటే, ఒక వెదురు బొంగుని పెడితే ఎలా ఉంటాయో అంత గుండ్రంగా అంత పొడవుగా చేతులు ఇలా ఉండడం అనేటువంటిది సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం ఒక ఉత్తమ లక్షణం. రామచంద్ర స్వామిని వర్ణిస్తూ మనం ఆజానుబాహం అరవింద దళాయతాక్షం అంటాం. ఆ జానుబాహం నిలబడితే చేతులు మోకాళ్ళకి తగలడము అనేటువంటిది ఒక సాముద్రికమైన గొప్ప లక్షణం. స్త్రీల చేతులు అవి ఎలా ఉంటాయట, వెదురు బొంగుల్లాగా ఒకేలా తీర్చినట్టు ఉంటాయి, గుండ్రముగా ఉంటాయి, హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా గుండ్రముగా ఉంటాయి. నప్పిన్నై నెడుంపళైతో, గుండ్రని పొడవైన భుజాల వలన మహిష్పీడుడై, అలాంటి తల్లిని తాను కౌగలించుకున్నప్పుడు దివ్యానందం పొందేటువంటి స్వామి. మున్నై అమరర్ ముజు అంటే ప్రాచీనులైనటువంటి నిత్య సూర్యుల యొక్క పురుషార్థాలకి మొదలానే తానే కారకుడు. ఒకటేమో అలౌకికంగా చెప్తారు ఒక మాట, ఒకటేమో లౌకికంగా చెప్తారు. మున్నై అమరర్ ముజు మొదలానే ప్రాచీనులైన నిత్య సూర్యులకి కూడా ఆది మూలకారకుడు, అదేమో అలౌకికంగా చెప్తారు. నప్పెన్నై నడుం పణైతోళ్ మజుగు పీడుడై, నప్పెన్నైని కౌగిలించుకోవడం వల్ల ఆనందం అనేటువంటిది విభవావతారంలో విషయాన్ని చెప్తారు. అంటే నీలాదేవి సంశ్లేషంలో ఆనందించేటువంటి పరమాత్మ ఆయన ఎవరనుకుంటున్నారు, నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడు. అలాంటి శ్రీయప్పతి నన్ను తన దగ్గర నుంచి దూరం చెయ్యాలి అని అనుకుంటే నన్ను ఏదైనా భౌతికంగా దూరం చెయ్యగలడేమో గాని నా మనస్సుని మాత్రము దూరము చెయ్యలేడు అనేటువంటిది. దీంట్లో మనకి సందేశం ఏంటంటే, మనం ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా మనస్సుని భగవదధీనంగా ఉంచుకోవడానికి అడ్డు ఏమీ లేదు. నిత్య ధ్యానము అనేటువంటిది పరమాత్మ పాదములయందే మన మనస్సుని సమర్పించడం అనేటువంటిది మన కర్తవ్యము అనేటువంటిది చెప్తున్నారనమాట. ఇందులో మనకి నప్పిన్న పిరాట్టి వైభవాన్ని తీసుకొచ్చారు. మనకు మామూలుగా తిరుప్పావైలో ఒందు మదగడిత్త ఓడాద తోళ్వళయం నందగోపాలన్ మరుమగళే నప్పిన్నాయ్, పురుషకార వైభవాన్ని చెప్పేటువంటి పాసురంగా కుత్తు విళక్కరే కొట్టుకాల్ కట్టిల్ మేల్ మెత్తన్న పంచసే నప్పిన్ మేలేరి, అందులో ఆ ఉండేటువంటి భవన సౌందర్యం, దీప సౌందర్యం, ఆ మధ్యలో ఒక దీప కళికలా వెలుగుతున్నటువంటి నప్పిన్న. 33 సన్ను కప్పం తొలక్యం కలియే తోలయా செப்பமுடையா திரளுடையா செத்தார்க்கு வெப்பங்கொடுக்கும் విమలా తులిజాయ్ నప్పిన్నై నంగాయ్ అని అంటూ కొత్త వెళక్కరియలోను. అలాగే ఇంకా 20వ పాసురంలో కూడా ఇలా పాసురాల్లో వరుసగా 4 పాసురాల్లో మనకి అమ్మ యొక్క భూరూపమైనటువంటి ఆరాధన, సీతారూపమైనటువంటి ఆరాధన, నప్పిన రూపమైనటువంటి ఆరాధన, వీళ్ళు దగ్గర ఉండడం వల్ల మనకి ఈ పాసురంలో సమన్వయం ఏమిటండి అంటే పురుషకార వైభవము. అమ్మ దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాడు కాబట్టి నన్ను దూరము చేయలేడు. ఒకవేళ చేస్తానన్నా ఆవిడ ఉంటుంది కాబట్టి మన విషయం ఆవిడ చూసుకుంటుంది అనేటువంటి ధైర్యాన్ని ఒక్కసారి నప్పిన్నను తలుచుకుని
ఇందులో నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు చెప్తున్నారు అని అంటారు అనమాట. ఇంకా ఈడు వ్యాఖ్యానం 458వ పేజీలోకి எட்டாம் பாட்டு நான் விடேன் அவன் విడాన్ ఎండ్రా పోలే సొల్లుగిరదన్. ఏమండి, 4 పాసురాల నుంచి చూస్తున్నాం. నేను వదిలిపెట్టను, ఆయన వదిలిపెట్టడు. ఏమిటండి వదిలిపెట్టడాలు, ఈ గొడవ అంతా ఏమిటండి? ఎందుకు మీకు ఇలాంటి ఆలోచన వచ్చింది? ఎన్నా పోలే సొల్లుగిరదన్, దీన్ని బట్టి మీరు చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటండి అంటే, పిరిప్పేనెన్నలు ఒకవేళ నేను తోసేసి వెళ్ళిపోయిన తన్నుడయ్య కళ్యాణ గుణంగళిలే, ఆయన యొక్క కళ్యాణ గుణాల చేత అగప్పట్ట ఎన్నెంజై అవనాలం పిరిక్కపోగాదు. నేను దూరమైన ఆయన కళ్యాణ గుణాలు అనుభవించడంలో వ్యామోహపడిన నా మనస్సు ఆయన నుంచి ఎన్నడూ దూరము కాదు. అంటే భౌతికంగా మనం దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనస్సు పెరుమాళ్ల యందే, ఆయన పాద పద్మముల యందే, ఆయన ధ్యానములోనే, ఆయన స్తోత్రంలోనే కాలము గడపాలి అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందేశంగా మనకి చెప్తున్నారనమాట. ఎన్నై నెగిష్కిలం నన్ను దూరం చేసిన, ఆ మాటకు అర్థం చూడండి. మయర్వరు మదనలం అరుళపెత్త ఎన్నై తానే అగస్తవరిదు. నాకేమో భక్తి రూపంగా మారినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు. అలా ఇచ్చినటువంటి ఆయన ఇవ్వరియ శైలై చెయ్యడం, ఈ అరుదైన పనిని చెయ్యడు. అరుదైన పని ఏమిటంటే నన్ను దూరము చేయడు. ఆయన్నే నమ్ముకున్న నన్ను ఆయన ఎప్పుడు దూరము చేయడు. ఎన్నుడై నల్ నెంజం తన్నై అగల్విక్క, ఎన్నుడై నల్ నెంజం నా మనస్సు ఎప్పుడు కూడా చాలా మంచిదైనటువంటి, నన్నెంజం అంటే నల్ నెంజం అంటే ఎంత మంచి మనస్సు. అది సహకరించకపోతే మనం ఏ పని చేయగలవండి? ఏదైనా ఒక పని చేయాలన్నప్పుడు మనస్సు సహకరించకపోతే అది పిచ్చివాడిగా మారుస్తుంది అని అర్థం అనమాట. ఓ పూజ చేద్దాం అనుకుంటాం, ఆ భావాలు మనస్సులోంచి రాకపోతే ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం చేయలేకపోతాం. కాబట్టి ఒక మనిషి అద్భుతంగా జీవనయానం సాగిస్తున్నాడు అని అంటే దానికి మనస్సహకారమే చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అలాంటి సహకారంతో అందంగా సహకరిస్తోంది కాబట్టి నల్ నెంజం అగల్విక్క, దూరాన్ని చేయడానికి, నెంజే ఈయత్తు ఆయమ్మొడుని కూడి ఎన్నం తొలుదిజన్ మననే ఎన్నం சொல்லலாம்படி தன் பக்கலிலே అవగాహిత నెంజున్ తన్నై అగల్విక్క. అది మనకి ముందు పాసురాల్లో చెప్పారు కదా, తొలిదజన్ మననే అమ్మ మనస్స, ఆయన పాదాలు సేవించు అమ్మా నెంజే, నిన్ను పొందినందుకు ఆయనతో కూడి ఉండు అని మనకి పెరియాళ్వారి తిరుమడిలో వాటిల్లో చెప్పినట్లుగా తాను కూడా సమర్థుడు కాదు విడదీయడానికి. సర్వశక్తి అన్నా ఎల్లాం చెయ్యపోమో భలే చెప్తున్నారండి. సర్వశక్తిమంతుడు కదా ఆయన. ఈ మనస్సును దూరంగా తీసి అవతల పడేయడం పెద్ద కష్టమా ఏమిటి అని అంటే, సైదు పొందిలనో ఇది నెడుం కాలమెన్నా, ఈ సంసారంలో ఉన్నటువంటి ఇంతకాలము కూడా మనం భగవద్ధ్యానము అనేటువంటిది ఎంతకాలం చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనే దానికి కూడా ఒక సమాధానం దొరికేటువంటిది అన్నమాట. ఉన్నంత కాలము చేయాలి, మనస్సాకారం ఉన్నంత కాలము చేయాలి. ఇని అవనం మిన మేలుళ్ళ కాలం మాటాన్ ఇని ఎంగర పురప్పత్తై పత్త ఎన్నెల్, పురప్పత్తై పెత్త ఎన్నెల్. ఎంత దృఢంగా, ఎంత నిశ్చయంగా చెప్తున్నారు. ఇంకా నా మనస్సుని దూరం చేయడం పెరుమాళ్ళకి కూడా తానం కెల్లాన్, తాను కూడా సమర్థుడు కాడు. బల్ల బుద్ధి చెప్పారంటారే, నొక్కి వక్కాణించారంటారే, అలాగా ఆయన కూడా నా మనస్సుని దూరం చేయడానికి సమర్థవంతుడు కాదు. అత్తయ్య చొల్లుగిరద మేల్, ఎందువల్ల చేయడండి? ఇదిగో చెప్తున్నాం వినండి. పక్కన ఎవరున్నారు? పురుషకార రూపమైనటువంటి తల్లి ఉంది. నప్పిన్నై పిరాటి పురుషకారమాగా నిత్య సూరిగళ ఓలక్క మెరుక్క
అడిమైపుకు ఆవిడ యొక్క పురుషకారంగా ఆవిడతో ఉన్నప్పుడు ఈ నిత్యసూరులంతా కూడా వెళ్ళి సేవిస్తే కూడా ఒక ఓలక్కం మీరుక్కబడి ఒక పెద్ద నిండు సభ చేసినట్లుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామి అంతఃపుర పరికరమాన వస్తువై అగత్తపోమో చాలా ఆంతరంగికమైనటువంటి వస్తువుని విడిచిపెడతాడా అని అంటారు. దీనికి మనకి వ్యాఖ్యానాల్లో ఒక మాట చెప్తారు అన్నమాట. సీతాదేవి శోకవనంలో ఉన్న సమయంలో ఆ ఉంగరాన్ని ఆంజనేయుడు ఇచ్చిన తరువాత చూడామణి ప్రధానము అని చెప్పి దాన్ని అది తీసుకొని వచ్చి రామచంద్ర స్వామికి ఇస్తే అది చూసిన తరువాత ఆయన పడినటువంటి ఆవేదన, రామచంద్ర స్వామి పడినటువంటి ఆవేదన, అది ఎప్పుడో దశరథుడు అక్కడ పెళ్లి జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో సీతాదేవికి ఇచ్చినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి మణి అని ఒకసారి తండ్రిని, అటు జనకుణ్ణి, ఇటు సీతని అందరినీ గుర్తు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉందే. అంటే ఆత్మీయమైన భావ పరంపరని గుర్తు చేసుకోవడం. అలా ఎలా చేసుకున్నాడో పెరుమాళ్ళు కూడా ఆత్మీయపరమైన మన మనస్సుని ఒక్కసారి పట్టుకుంటాడు. అంతఃపుర పరికరమాన వస్తువై అగత్తపోమో అలాంటి వస్తువును తాను విడిచిపెడతాడా? నప్పిన్న పిరాట్టయ్యుడయ్యా నెడిదాయ్ சுத்தடைத்தாய் పసుమయ్యుడైతాన మూంగిలే పోలే ఇరుక్కర తోడు. ఆవిడ భుజాలకి ఎన్ని విశేషణాలు వేశారో చూడండి. ఒకటి నెడిదాయ్, పొట్టుపట్టి చేతులు కాదు, చక్కగా అందమైన పొడుగైనటువంటి చేతులు ఆవిడది. అంతేకాదు సుత్తడైతాయ్, గుండ్రంగా తీర్చిదిద్దినట్లుగా ఒక చోట ఎత్తు, ఒక చోట పల్లం, వాపులు ఇలా కాకుండా చక్కగా తీర్చిదిద్దినట్లుగా ఉన్నాయి. పసుమయ్యుడైతాన మూంగిల్ పోలే, పచ్చటి మూంగిల్ అంటే వెదురని, ఒక వెదురు బొంగును తీసుకుంటే ఎంత అందంగా అలా పొడుగ్గా ఉంటుందో అలా ఉండేటువంటి తోళ్ళలోడే అలాంటి చేతులతోటి అణగయ్యాలు కౌగిలించుకుంటే 100 పెరుమయ్యుడయ్యనాయ్ ఆనందపడిపోతున్నట్ట. అందువల్ల ఆయనకి మరింత కాంతి వచ్చింది. అంటే నప్పిన్న పిరాటి సంశ్లేషతో మరింత మెరిసిపోయేటువంటి తండ్రి. ఇక్కడ ఈవిడ గురించి చెప్పడం ఎందుకు అంటే, ఆవిడ ఉండగా మనం గనక ప్రార్థించాము అంటే ఆవిడ చక్కగా పురుషకారం చేస్తుంది. ఎత్ర ఋషయ ప్రథమజాయే புராணாயங்கரபடியே பழையராயிருந்துள்ள நித்திய சூரிகளைய ஸ்வரூபி ஸ்தித்யாதிகள் தன்னதீனமாம்படி இருக்கிறவன். ఎత్ర ఋషయ ప్రథమజ ఏ పురాణ. పురాణం అంటే ఏమిటండి? పురాణం అంటారు. పురాణం అంటే ఏంటి? పురా అపి నవం. అది ఎంత పాతదైనా నిత్య నూతనంగా ఉంటుంది. చాలా అద్భుతమైన పేరు పెట్టారు. అది కొన్ని వందల లక్షల ఏళ్ల క్రితం రచింపబడింది రామాయణం. అయినా కూడా నవం. ఇవాళ మళ్ళీ మనం చదువుతుంటే ఎప్పటికప్పుడే ఆ కథ కొత్తగా నిత్య నూతనంగా పొజుదై కప్పొజుదై నారావమదం అన్నట్లుగా అబ్బాయి ఎంత బాగా రాశారు, ఎంత బాగా రాశారు, ఎంత బాగా రాశారు అని నిత్య నూతనంగా కనిపించేటువంటిది. ఎత్ర ఋషయ ప్రథమజ ఏ పురాణాహ ఎంగరపడియే అంటే ఏంటి? నిత్య సూర్య పరివేషితుడై సభలో ఉన్నటువంటి స్వామి అని అంటే ఈ నిత్య సూర్యులు చాలా పాతవారండి. అంటే అనాదిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అని అర్థం అన్నమాట. జ్ఞానులైన ఋషులు, ప్రాచీనులు వీళ్ళందరూ పాతవాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పటికప్పుడే కొత్తగానే ఆవాళే స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళారేమో అన్నట్లుగా స్వామిని అనుభవించేటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పడానికి ఎత్తర ఋషయ ప్రథమజాయే పురాణాయంగరిపడియే పഴై అరాయరుందళ్ళ. వాళ్ళు చాలా కాలం వాళ్ళు, అనాది నుంచి ఉన్న వాళ్లే. అయినా సరే నిత్య నూతనంగా ఆనందానుభవం పొందుతున్న నిత్య సూరిగళయ్య స్వరూపస్థిత్యాదిகள் తన్నధీనమాంబడి ఇరుక్రవన్. అలాంటి నిత్య సూర్యుల యొక్క స్వరూపాన్ని, స్థితిని తన అధీనంగా చేసుకున్నవాడు. ఎందుకండి ఇన్ని విశేషణాలు చెప్తున్నారు అంటే ఆయన ఉభయ విభూతి నాయకుడు కదా ఆయన స్వామి. అలాంటి స్వామి తనను వీడడు. వీడకపోవడానికి కారణము అమ్మ యొక్క సాహచర్యము. ఎందుకు అంత అమ్మకి వసుడైపోయాడు
మిగిలిన వారందరికీ ఈయన ధారకుడైతే ఈయనకి ధారకం పోషకం భోగ్యం అమ్మయే. ఎందువల్ల? సౌందర్యం వల్ల. ఏమిటా సౌందర్యం? ఆవిడ కౌగిలిలో తాను పొందే ఆనందం. ఆ కౌగిలించే చేతులు ఎలాంటివి? పొడవైనవి, గుండ్రనైనవి, ఒక పచ్చని వెదురు బొంగులాగా పసుపు రంగుతో మెరిసిపోయేటువంటివి. అలాంటి తల్లి యొక్క కౌగిలిలో ఉన్న స్వామి మన్ని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టడు. ఎందుకంటే ఈ మనస్సు ఆయన చుట్టూ ఉంది కాబట్టి. తాను కిల్లాన్ அரியக்ஷண கண சந்நிதோ ఎంగరిపడే అవరగల్ సన్నిధియలే ప్రతిజ్ఞ పండిత్. ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశాటండి. మీరు ఏమైనా సరే వీళ్ళని వదలడానికి వీల్లేదు అని అమ్మంటే సరే నేను వదలను అని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేశాట. దానికి రామాయణంలో ఒక ఉదాహరణని ఇచ్చారనమాట. ఏమిటంటే కింద చూడండి, ప్రమాణ తిరట్టులో పాసురాలు ఉన్నాయి, శ్లోకాలు ఉన్నాయి కొన్ని. సుందరకాండే ఏకపంచాసే బ్రహ్మాస్త్రబద్ధో రావణం ప్రతి మారుతికి. హనుమంతుడు పలికినటువంటి మాటలు సుందరకాండలో. కామం కల్వహమప్యేక సవాజి రథకుంజరం లంకాన్ నాశయితుం శక్తః తచ్చేషత్ విన్న నిశ్చయ రామేణ హి ప్రతిజ్ఞాతం హరియక్ష గణ సన్నిధౌ. హరి అంటే కోతులండి, వృక్ష అంటే ఎలుగుబంట్లండి. కోతుల దగ్గర ఎలుగుబంట్ల దగ్గర అంటే జాంబవంతుడు ఎలుగుబంటి కదా, ఆ ఎలుగుబంట్ల సమూహాలన్నీ కూడా యుద్ధానికి వచ్చాయి కాబట్టి ఆ కోతుల సన్నిధిలో, ఆ ఎలుగుబంట్ల సన్నిధిలో ఉత్సాదనం అమిత్రాణం సీతాయై పర్వంచిత అపకుర్వన్ హి రామస్య సాక్షాదపి పురందర. ఏమనుకుంటున్నారు? రాముడిని సాక్షాత్తు ఇంద్రుడు కూడా, దేవాది దేవతలు కూడా జయించలేరు. నా సుఖం ప్రాప్నియాదన్య. ఇంకొకటికి ఎలాగ సాధ్యం అవుతుందా? కిం పునః తద్విధో జన. నీలాంటి వాళ్ళకి ఏం అది సాధ్యం అవుతుందయ్యా అని చెప్పి మారుతి రావణాసురుడి గురించి చెప్పినట్లుగా, ఎందుకని నేనే చెయ్యగలను, ఈ లంకా నగరాన్ని మొత్తాన్ని చేసేయగలను, కానీ మా స్వామి ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కాబట్టి ఆయన వచ్చి ఇవన్నీ చేస్తాడు. ఆయన దగ్గర ఉన్న నాకే ఇంత శక్తి ఉంటే ఇంకా ఆయనకి ఎంత శక్తి ఉంటుందో నువ్వు ఊహించు అని చెప్పినట్లుగా ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసిన స్వామి ప్రతిజ్ఞ అమ్మ సన్నిధిలో చేశాడు కాబట్టి నన్ను ఎలా వదులుతాడు? ఇంకా అదనమాట లాజిక్. ఆవిడ దగ్గర నేను సరే రక్షిస్తాను అన్నాడు, ఇంకా నన్ను ఎలాగా? నప్పిన్నై పిరాటి పురుషకారం ఎంగనే అగత్తంబడి. తల్లి యొక్క పురుషకారాన్ని ఏమాత్రమో కూడా దూరము చేయని స్థితి అది. అమ్మ దగ్గర ఉండడం వల్ల నన్ను అతడు తప్పకుండా గ్రహిస్తాడు. ఎందువల్లంటే నా మనస్సు అతని యందు కలిసిపోయి ఉంది. ఇంకా దీనికి కారణము అమ్మ పురుషకార వైభవం ఒకటి, నెంబర్ 1. రెండవది, ఆయన శారీరకంగా నన్ను దూరం చేయగలడేమో గాని మానసికంగా అంటే భక్తుల మనస్సులోంచి వెళ్ళిపోమ్మనే అధికారము, వెళ్ళిపోయే అధికారం అటు ఆయన వెళ్ళలేడు, ఇటు వీళ్ళ మనస్సులోంచి తను దూరం కాలేడు. తనని ధ్యానించకుండా ఉండమని చెప్పడానికి ఆయనకి కూడా శక్తి లేదు. ధ్యానించినప్పుడు పురుషకారం చేసే తల్లి సన్నిధిలో తాను ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కాబట్టి నన్ను విడిచే ప్రసక్తే లేదు అని పురుషకార వైభవాన్ని కూడా ఈ పాసురంలో ఒక మాటగా మనకి అందించారు. ఎన్నై నెగష్కులం என்னுடைய நல் நெஞ்சத்தன்னை அகழ்வித்தானும் கெல்லானினே பெண்ணை நெடும்பனை தோல் மகிழ்பீருடை முன்னை அமரர் முழு முதலானே. మొదలానే దేవతా కోటికి కూడా ఆదికారకుడు. ఇక్కడ అమరర్ అంటే నిత్య సూర్యుడు. నిత్య సూర్యులకు కూడా మూల పురుషుడైనటువంటి ఆ స్వామి తనకే శేషమైనటువంటి నా మనస్సుని ఆయన దూరము చేయలేడు. 9వ పాసురం. அமரர் முழு முதலாகிய ஆதியை அமரர் கமுதிந்த ஆயர் குழந்தை அமரர் அழுத்தும் துழாவி என்னாவி అమరర్ తழுవిత్తు ఇని అగలుమో. ఇది అంటే అమరర్ అమరర్ అని వస్తుంది. ఒక్కొక్క అమరర్కి ఒక్కొక్క అర్థం చెప్తారనమాట. ఒకసారి నిత్య సూర్యులు అని, ఒకసారి దేవతలు అని, ఒకసారి అమర అనంత వరకు కూడిన అనేటువంటి అర్థంతో పదాన్ని
చక్కటి శబ్దాన్ని రకరకాలుగా ప్రయోగించడంలో మహాకవి నమ్మాళ్ళవార్లను మించినటువంటి మహనీయులు వేరొకరు లేరు అనడానికి ఇలాంటి శ్లోకాలే ఉదాహరణ. ఎలాగా? అమరరు ముళ్ళు మొదలాగియ ఆదియై, మొట్టమొదటిది అమరరు ముళ్ళు మొదలాగియ. దీని ప్రతిపదార్థాన్ని మనం ముందుగా చూసుకుందాం. అమరరు ముళ్ళు మొదలాగియ. అమరర్ అంటే నిత్య సూర్యుల యొక్క, ముజు మొదలాగయ సృష్టి స్థితి కారణము ఆయనే, నిత్య సూరి నిర్వాహకుడు ఆయనే. అది మొట్టమొదటి దానికి అర్థం. అమరర్ ముళ్ళు మొదలాగయ ఆది అయి, అది రెండవది అందరికీ కూడా తానే ఆది. నిత్య సూర్యులకే కాదు, మొత్తం సృష్టికి అంతటికి ఆయనే ఆది. అమరర్కు అముదీంద, దేవతలకి అమృతమును ఇచ్చిన ఆయర్ కొళందై గోపబాలుని. ఇక్కడ చూసారా, ఒకటి నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడు అని పరత్వాన్ని చెప్పేశారు, దేవతలకు అమృతాన్ని ఇచ్చిన గోపాల బాలుడు అని వ్యూహాన్ని కూడా మళ్ళీ మనకి చెప్పేశారు. అంటే ఎప్పుడు స్వామి యొక్క అవతారాలు చెప్పినా కూడా అటు పరత్వాన్ని ఇటు సౌలభ్యాన్ని కూడా కలిపి చెప్పడం అనేది నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క కవిత వైశిష్ట్యం అన్నమాట. ఆయర్ కొழுந்தை గోపాల బాలుని ఎన్నావి అమరాజుంబ. నా ఇక్కడ అమర అనేటువంటిది అమరి, చేరికగా మూడో అర్థం అదనమాట. మొదటి అమరర్ అంటే దేవతలు అని అర్థం, నిత్య సూర్యులు అని అర్థం మొదటి అమరర్. రెండో అమరర్ అంటే దేవతలు అని అర్థం. మూడో అమర అంటే ఎంత చక్కగా సరిపోయిందండి, సరిపోయినట్లు అమర, అమిరిపోయింది అన్నట్లు అని అర్థం అనమాట. అలా అమిరినట్లు తుజావి అమర తజువిత్తు, చక్కగా కలిసి వెతికి 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 వెళ్ళి ఒక బంగారంలో ఒక మణిని ఫిక్స్ చేస్తే ఎలా ఫిక్స్ అయిపోతుందో అలా పరమాత్మ పాదార విందాల యందు నా మనసు వెళ్ళి చక్కగా అందులో అలా అతుక్కుపోయింది. మనం నగలు చేయించుకున్నప్పుడు చూడండి, ఆ రాళ్ళు చాలా పొదిగినట్టు లోపల సరిగ్గా అతుక్కుపోయినట్లు ఎంత బాగా వచ్చాయో అని అనుకుంటామే. అలా ఈ మనసు వెళ్ళి పెరుమాళ్ళ పాదాల్లో చక్కగా అతుక్కుపోయింది అనమాట. ఆ పదం చూడండి, అమరత్తజువిత్తు, చక్కగా అమరిపోయి ఉండి ఇనియగలుమో ఇక విడచునా. కాబట్టి ప్రతిపదార్థం ఏంటి? అమరర్ మొదలాగియ, నిత్య సూరికి నిర్వాహకుడు మొట్టమొదటిది. ఆది అయి, అన్నిటికీ సర్వకారణమైన వాడు ఆయనే. మొదలు తనివిత్తేయో అని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం, మూలకారకుడా అని అర్థం అన్నమాట. తర్వాత అమరర్కు అముదు ఇంద, మామూలు దేవతలకి అమృతాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడు ఎవరండి? ఆయన ఆయర్ కొழுந்தை, గోపాల బాలుడు. ఏ స్వామి పరాత్పరుడో ఆ స్వామి గోపాల బాలకునిగా వచ్చి వీరితో కలిసిన వాడు అనే సౌలభ్యం. అలాంటి పరమాత్మలో ఎన్నావి అమర అజుంబ తుజావి అమరత్తజువిత్తు. ఆ పదాలన్నీ చూడండి, ఇన్ని పదాలని కూర్చి సందుల్లో కలిపేసి ఒక ఛందస్సులోకి ఇమిడించి రాయడం అనేటువంటిది సామాన్య కవులకి సాధ్యమయ్యేది కాదు. చిన్న 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 పదాలు అన్నీ కలిసి మంచి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి సమాసంగా అమర, ఆ అమర, అజుంబ, తుడావి, అమరత్తజువిత్, ఇనియగలుమో అన్ని అర్థాలు. అంటే నా ఆత్మ అమరినట్లుగా కుదిరింది, వెతుక్కొని వెళ్ళింది, చక్కగా కలిసిపోయింది. ఇనియగలుమో, ఇంకా విడుస్తుందా అంటే స్వామి సర్వ ఉభయ విభూతి నాయకుడండి, సామాన్యుడు కాదు. దేవతలకి అమృతాన్ని ఇచ్చిన సౌలభ్యమూర్తి. అలాంటి వారితో నా మనస్సు చేరి ఆయన గుణాలను అనుభవిస్తూ నా ఆత్మని, అక్కడే ఆనందపడే ఆత్మని భగవంతుడు కూడా తన నుండి దూరము చెయ్యలేడు. అది ఇంకా ఆయనకు కూడా శక్తి కాదులేండి, అంతగా నా ఆత్మ అక్కడ అమరిపోయింది అని అంటున్నారు. 459 పేజీలో 7 వ్యాఖ్యానం. 9వ పాటు తాను కిల్లానే ఇందరి ప్రసంగం తానన్, ఆయన కూడా దూరం చేయలేడు. ఎందుకండి అలా అన్నారు? ఏకద్రవ్యమన్నల అంబడియాన ఇత్తయ్యం ఇంగనే పిరిక్కుంబడి ఎందిరార్,
ఏకద్రవ్యం, విడదీయలేనటువంటిది అని ఒక మాట. అది ఎలాగా? పాలల్లో ఇంకాసిన పాలు పోసామనుకోండి, ఆ పాలు ఈ పాలు మొత్తం కలిసిపోతాయి. మనం పోసిన పాలేవి, పూర్వం ఉన్న పాలేవి మనకు తెలియదు. అలాగే ఈ ఆత్మ వెళ్ళి పరమాత్మలో కలిసిపోయింది. అంత గుణానుభవాన్ని చెందుతోంది అది. అమరర్ ముళ్ళు మొదలాగియ నెచ్చ సూరిగళయ్య స్వరూపస్థిత్యాదిகள் తన్నధీనమాంబడి ఇరుక్కరావనై నిత్య సూర్యుల యొక్క స్వరూపముగాని స్థితి గాని తన అధీనంలో ఉన్నవాడు. అంటే ఇందాకటి పాసనంలో చెప్పిన దాని స్పష్టత అన్నమాట. నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడు. ఆది ఆది అని మళ్ళీ ఎందుకండి చెప్పారు? ఇది తొడంగి లీలా విభూతి విషయమాకిరదు. ఇందాక నిత్య విభూతి గురించి చెప్పామండి, ఇప్పుడు లీలా విభూతిని గురించి చెప్తున్నాము. ఈ లీలా విభూతికి కూడా ఆయనే నాయకుడు. అంటే ఈ శ్లోకంలో ఉభయ విభూతి నాయకుడు అనేటువంటి మాటని చెప్పినట్లు అయింది అన్నమాట. తన పక్కల భావబంధం సత్తా ప్రయుక్తమన్నికే, తన యందు ఏమాత్రం ఆయన రక్షిస్తాడులే అని భావబంధం లేని వాడికి కూడా ఇరిక్కరవరుగళుక్కం, ఆయన యందు ఏమి ప్రేమ లేదండి, ఆయన్ని ప్రార్థిస్తారు. ఆయన మీ ప్రేమతో ప్రార్థించారా? ఏ మాత్రం ప్రేమ లేదు. మరి ఎందుకండి? నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి. దీనికి దేవతలే ఉదాహరణ. నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాము, మాకు అమృతాన్ని అనుగ్రహించు. నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను ప్రార్థించి నేనే కావాలని అడగకుండా అమృతాన్ని అడుగుతారా అని అది పొడుగై కూరుప్పాగా కరణ కళేబరంగళై కొడుకుమ్మవనై, సరే మీకేం కావాలో అవి చేసుకోండి అని చెప్పి నిన్న మొన్న పాసురాల్లో మనం 2 విషయాలు చెప్పుకున్నాం. ఒకటి అందరికీ ఇస్తాడు, 2 ఆశ్రితులకు ఇస్తాడు అని 2 పదాలు ప్రత్యేకంగా. సర్వస్మై ప్రదాయ, అందరికీ ఇచ్చేటువంటి వాడు. ఆశ్రితకు సులభనా ఇరుక్కమవన్, ఆశ్రితులకి సులభముగా ఉండేవాడు. ఏమంటే ఆశ్రితులు అందరిలో రారా అంటే, అందరూ అంటే నన్ను పట్టుకుని ఏదో కోరారు, వాళ్ళు కోరింది వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు. నన్ను పట్టుకున్న వాళ్ళంటే వాళ్ళకి నేను నన్నే ఇచ్చుకుంటాను. అది రెండిటికి తేడా అనేటువంటిది. అమరర్కు అముదంది అముదీంద, దేవతలకి అమృతాన్ని ఇచ్చి అవన్ కొడుத்த కరణంగళై కొండు, ఈయనేమో అన్ని ఇచ్చాడండి. ఆత్మ ఒక ముద్దలా పడుంటే, అయ్యో మీకు శరీరం ఇస్తాను, కరణకళేబరాదులు ఇస్తాను, అన్ని ఇస్తాను అని చెప్పి ఇస్తే వాళ్ళు అన్నాక ఎంగళుక్కు నీ వేండా ఉప్పుచారమయ్యం, పరమాత్మ నువ్వు నాకు అక్కర్లేదు, ఉప్పుచారు. ఉప్పుచారు అంటే సముద్రాన్ని చిలికితే వచ్చిన అమృతము అని అర్థం. నమ్మాళ్ళవార్ల దృష్టిలో అమృతానికి ఉప్పుచారు అంటే పనికి రానిది అని అర్థం అనమాట. ఎన్బార్కు కడలై కడయిందు అమృతத்தை కొడుక్కుమవనై, వాళ్ళ కోసం కడలిని చెలికి అమృతాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడు. ఆయర్ కొజుందై, ఎలాంటి గోపాల బాలుడండి. ఆయర్ అంటే గోపకులం, కొజుందై అంటే చెగుడు, అందులో నాయకుడు అని అర్థం. అవ్వ అమృతం వేండ నీయమయ్యం నెన్బార్ కాగవందవతరిత్, దేవతలేమో నువ్వక్కర్లేదు అమృతం కావాలన్నారు. ఆశ్రితులేమో అమృతం వేండ, మాకు అమృతం అక్కర్లేదు. ఎన్బార్కు కాగా అవతరిత్తు తన్నై కొడుకుమవనై, అలా అడిగిన వాళ్ళకి తననే ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు. ఇక్కడ 2 అమృతాలు ఉన్నాయి. సముద్రంలోంచి వచ్చిన అమృతం, అది దేవతలకి అమృతం, మరణం లేకుండా కావాలి అనేటువంటి అమృతం. మరి ఆశ్రితులకు అమృతం సాక్షాత్తు అమృత స్వరూపుడైనటువంటి స్వామి, తమకి అమృతమైనటువంటి స్వామి, వారికి తననే ఇచ్చేటువంటి పెరుమాళ్ళు. అమర విద్యాది ఆయన ఎలాగ కలిసిపోయిందో తెలుసా అంటే, మనసెళ్ళి ఇప్పటి ఉభయ విభూతి యుక్త నాయకుర అవనై కిట్టి, ఇలాంటి ఉభయ విభూతి నాయకుడైనటువంటి ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి, నెంబర్ 1, ఏదైనా ఒకళ్ళు ఇద్దరున్నారనుకోండి, ఓ తండ్రి కొడుకు. ఆ కొడుకు ఏదో ఫారిన్ నుంచి వచ్చాడు అనుకోండి, అంత దూరంలో చూస్తారు. నాన్న అంటాడు, బాబు అంటాడు, అదో సన్నివేశంగా ఉంటుంది. తర్వాత కిట్టి కొంచెం కొంచెం 2 అడుగులు వేస్తూ దగ్గరికి వస్తారు. చెరిందు ఒక్కసారి కౌగలించుకుంటారు, వచ్చావురా తండ్రి అని. చెరిందు ఎంగుం పుక్కనుభవిత్తు, ఇంకా ఎంత ఆనందమో, ఒక అమృతాస్వాదన లాంటి ఆనందం వారిద్దరికీ కలిగినట్లుగా
లౌకికంగా సంతానం మీదే ఇంత ప్రేమ కలిగితే సాక్షాత్తు ఉభయ విభూతి నాయకుడిని గనక ఈ మనస్సు చేరితే ఎంత ఆనంద పారవస్యాన్ని పొందుతుంది. 3 పదాలు చెప్పారు: కిట్టి, సెరెందు, ఎంగుం, హుక్కు, అనుభవిత్తు. ఆ మాటలే ఇక్కడ మనకి ఎన్నావి అమరాజుంప, అమరి చేరింది, తుజావి వెదకింది, అమరత్తజువిత్తు చక్కగా కలిసిపోయింది. స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పినట్లుగా చూడడం, దగ్గరికి వెళ్ళడం, కౌగిలించుకోవడం, ఆనందానుభూతిని పొందడం. నా మనస్సు అలాగే, ఇదొక డ్రమటైజేషన్ వ్యాఖ్యానంలో. ఎలాగంటే ఆత్మ వెళ్ళి పరమాత్మని ఎలా కలిసింది అని. అదిట అలా కలిసేటప్పటికి ఎన్నుడై ఆత్మావానదు ఏకద్రవ్యం ఎన్నలాంబడి కలందదు. ఎలా కలిసిపోయిందంటే ఏకద్రవ్యం, పాలల్లో పాళ్ళు, నీళ్లల్లో నీరు కలిసిపోతే విడదీరాంతనం ఎలా ఉంటుందో ఈ ఆత్మ అలాగా కలిసిపోయింది. ఇని అగలుమో ఈ 2 వస్తువాల గిన్రో పిరక్కలావదు. ఇక్కడ చిన్న వివరణ ఇచ్చారనమాట. ద్రవ్యాలు వేరు వేరైతే విడదీయచ్చు. ప్రకార ప్రకారిகளுக்கு ఏకత్వ బుద్ధి పిరందాల్. ప్రకారం అంటే మనం, ప్రకారి అంటే పెరుమాళ్ళు, దేహము, దేహములో ఉన్న పెరుమాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరికి ఏకత్వ బుద్ధి వచ్చిన తర్వాత పిరిక్కపోమో, వెళ్ళగలడా, విడిచిపెట్టి వెళ్ళగలడా, 2 కలిసిపోయాయి. జాతి గుణంగళోపాధి ద్రవ్యమానత్వం నిత్య తదాశ్రయత్వం ఉండాగిల్ పిరిక్కపోమో. జాతి గుణములు అనేటువంటి ఒక మాటని ఇచ్చారండి. ఇక్కడ ఒక విశేషమైనటువంటి అర్థాన్ని మనకి చెప్పారు. జాతి ప్రయుక్తము అని అంటే చూడండి, ఉదాహరణకి ఒక గోవు ఉందనుకోండి, ఆ గోవు అనే దాన్ని ద్రవ్యము అంటారు. గోత్వము అనేటువంటిది దాని జాతి లక్షణము అంటారు. ఒక వస్తువు, ద్రవ్యం అంటే ఒక వస్తువు, దాని యొక్క లక్షణము. ఇవి 2 వేరే ఉండదు. గోవు నుంచి గోత్వాన్ని వేరు చేయగలమండి? ఇప్పుడు అంతేకాదు, నల్లటి కుండ ఉంది, కుండ నుండి నల్లతనాన్ని వేరు చేయగలమండి? ప్రకారి భావంకి ఈ ఉదాహరణలన్నీ ఇచ్చారండి. అలాగే 2 ద్రవ్యాలు ఎప్పుడూ కలిసి ఉండవు. ఇంకో ఉదాహరణ ఇచ్చారు, విడదీసి ఉండేవి కొన్ని ఉంటాయి. గోవు ఉంది, దాని మెడలో ఒక పట్టెడు ఉందనుకోండి, ఈ 2 ద్రవ్యాలే. ఇవి 2 అసలు కలిసి ఉండడం అనేది కష్టం. కానీ జాతి, ద్రవ్యము, ఇవి 2 ఒకదాన్ని ఒకటి విడిచి ఉండవు. మనము పరమాత్మ అలాగ జాతి ద్రవ్యాలు లాగా ప్రకారి అంటే శరీరము, శరీరము కల శరీరి అన్నట్లుగా కలిసిపోయి ఉండేటువంటి దాన్ని. ఆత్మ పరమాత్మ అండి 2 ద్రవ్యాలండి. ఇవి 2 ఒకే ద్రవ్యమా అన్నట్లుగా కలిసిపోయాయి అన్నారు. అది ఎలా సంభవం అండి? వేరు వేరు ద్రవ్యాలైతే మనకి విడదీయడం కష్టం, కానీ ఏకద్రవ్యంగా మారిపోతే, ఇప్పుడు దీపం ఉందండి, దీపం నుంచి కాంతిని వేరు చేయగలమా? అందులో కలిసిపోయింది, అందులో భాగం అయిపోయింది. ఆ దీపం నుంచి కాంతిని విడదీయలేము, అది ఎప్పుడూ కలిసే ఉంటుంది. అంటే వేరు వేరు ద్రవ్యాలై ఉండి ఎప్పుడూ విడివడక ఉండడానికి ఈ పదార్థాల మధ్య ఒక సంబంధం ఉంది. ప్రకార భావము. ఇక్కడ పెద్ద రామానుజ సిద్ధాంతాన్ని అన్నిటినీ చెప్పేశారు. జీవుడు వేరు, పరమాత్మ వేరు. అహం, నేనే స్వామిని అనే సిద్ధాంతము కాదు. దాసః అహం, నేను ఆయనకి చెందినటువంటి వాడిని అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఇందులో మనకి ఈ వ్యాఖ్యానంలో చెప్తూ, జీవుడేమో ప్రకారం అంటే విశేషణం, భగవంతుడేమో ప్రకారి, ఈ ప్రకారము కలిగిన వాడు ఆయన, జీవుణ్ణి శరీరంగా కలిగిన వాడు ఆయన. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరిని విడదీయడము అనేటువంటిది మనకు సాధ్యమైనటువంటి పని కాదు. కాబట్టి నా మనస్సుని స్వామి తన నుండి దూరము చెయ్యలేడు అనేటువంటి సత్యాన్ని ఈ పాసురంలో చాలా అందమైనటువంటి ఉదాహరణలతోటి, మంచి పదజాలం, అమరులు అంటే నిత్య సూర్యులు, అమరులు అంటే దేవతలు, అమర అంటే తగి ఉన్నటువంటిది, ఇలాంటి పద ప్రయోగాలతో నిత్యసూర్య నిర్వాహకుడైనటువంటి స్వామి, ఆది అయినటువంటి స్వామి
అన్నిటికీ సర్వకారకుడైనటువంటి స్వామి, ఇంద్రాది దేవతలకు అమృతం ఇచ్చినటువంటి, మళ్ళీ విభవత్వంలో గోకులంలో చిగురు లాంటి వాడు, అంటే సౌలభ్యం కలిగినటువంటి స్వామి నా ఆత్మ చేరి కలిసి ఆత్మానుభవం పొందేలాగా కలిసిపోయినప్పుడు ఇంకా నన్ను విడిచిపెట్టగలడా అనేటువంటి దాన్ని ఈ 9వ పాసురంలో చెప్పారు అన్నమాట. అమరరు ముళ్ళు మొదలాగియ ఆదియే అమరర్ కముదిందాయర్ కొழுந்தை అమర வழும்ப பத்துழாவி என்னாவி అమర తழுవిత్తు ఇనే అగలుమో. 10వ పాసురం. అగలిల్ అగలుం అణుగిల్ అణుగుం. ఆ ప్రయోగాలు ఎత్తుకడలు ఎంత బాగున్నాయో చూడండి. మనం అగలిలగలు మణుగిల ఇలా చదివేస్తాం. సేవకాలం చేసేటప్పుడు అర్థం తెలియదు అనుకోండి, అర్థం తెలియకుండా చదివితే దాని అందం వేరుగా ఉంటుంది. అర్థం తెలిసి చదివితే ఆ అనుభవం ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది. ఇందాక మనం విన్నాం కదా, అది భాష మీద పట్టు ఉండడం వల్ల పదాలు ఎక్కడ విడదీయాలి అనేటువంటిది చదవడంలో ఒక దివ్యానందం వస్తుందండి. అగలిల్ అగలం అణుగిల్ అణుగుం అలా చదవాలి దాన్ని. అగలిల్ అగలు మణుగు అలా కాకుండా చక్కగా అగలిల్ అగలుం అణుగిల్ అణుగుం புகழு மரியன் பொருவல்லன் எம்மான் நிகரில்லவன் புகழ் பாடி இழைப்பிலம் பகலும் இரவும் படிந்து குடைந்தே. அகலில் அகலும் அணுகில் அணுகும் புகழு மரியன் பொருவல்லன் எம்மான் நிகரில் அவன் புகழ் పాడి ఇళైపిలం పగలం ఇరవం పడిందు కుడైందే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంటే ఒక కవితా దృష్టితో గనక చూస్తే పదప్రయోగాలని ఇంత అందంగా ఎలా చేయగలిగారా ఆ ఛందస్సులోకి పట్టేలాగా. అద్భుతమైనటువంటి కవి అయితే తప్ప ఇలాంటి సామర్థ్యం ఉండదు కదా అనిపిస్తుంది. అగలిల్ అగలం అగలిల్ అగలం. దూరం అయితే మనం దూరం అయితే ఆయన దూరం అయిపోతాడు. అణుగిల్ అణుగు మనం దగ్గర అయితే ఆయన దగ్గర అవుతాడు. అంటే అన్నిటికీ మన మనస్సే కారణం. పరమాత్మ నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అంటే నువ్వైన పట్టించుకోవట్లేదు అని అర్థం. నీ మనస్సు ఎప్పుడు పట్టించుకుందో ఆయన అప్పుడు నిన్ను పట్టించుకుంటాడు. పుగలుం అరియన్, కానీ దరిచేరడానికి చాలా దుర్లభమైనటువంటి వాడు. మనకి చూడండి, పత్తుడై అడియవర్కిడయవన్ పిరర్గడు కరియ విత్తగన్ అన్నారే, అలాంటి భావాన్ని ఒకసారి తీసుకొచ్చారనమాట. అలాగే పొరువనల్లన్, మన ఎవరు ఎంత కష్టమై దుర్లభుడో ఆయన అంత ప్రేమగా పొరువల్లన్ దరికి చేర్చుకుంటాడు. రెండు ఆపోజిట్ వ్యతిరేకమైనటువంటి పదాలని మనం దూరం చేస్తే దూరం అవుతాడు, మనం దగ్గర చేస్తే దగ్గర అవుతాడు. మనం దగ్గరికి వెళితే దగ్గరికి వస్తాడు, మనం దగ్గరగా ఉంటే తాను మన దగ్గరికి చేర్చుకుంటాడు. ఎవరండి? ఎమ్మాన్న స్వామి నెగరిలవన్. నెగరిలాయ్, నెగరంటే సాటి అండి. ఆయన ఎవ్వరితోటి సాటి అనేటువంటిది లేటి సర్వేశ్వరుని యొక్క పుగళ్ గుణాలని పగలు ఇరవం రాత్రి పవళ్ళు పడిందు కుడైందు చేరి అవగాహించి పాడి గానము చేసి ఇళైప్పలం. ఆ గానం వల్ల మా శ్రమ తేరి ఇళైప్పు ఇలం శ్రమ లేని వారిగా ఉన్నాము. అంటే చూస్తాడు ఆయన, రండి 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 అని పిలుస్తాడు. లేదు నేను దూరం అవుతాను అంటే నీ కర్మ. అలా తటస్థుడుగా ఉంటాడు. దగ్గర అవుతా ఆనందంగా దగ్గరికి తీసుకుంటాడు. అలా ఎవరిని చేశాడండి అంటే మనకి చాలా తెలిసినటువంటి 5-6 ఉదాహరణలో ఒకటి ముఖ్యమైనది చెప్తున్నారు. 461వ పేజీ, 7 10ஆம் பாட்டு. என்னோடு கலந்து எம்பெருமானுடைய குணங்களை கால தத்துவமுள்ளதனையும் అనుభవియా నిన్నాலும் తృప్తి నాగిరిలేనంగిరాల్. ఏమండి, పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ గుణాలు అనుభవించారు కదా, ఇంకా మీకు చాలా అనిపించట్లేదా అంటే కాలతత్వం ఉళ్ళదనయ్యం. ఈ కాలం ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలం నాకు ఈ ఆనందానుభవం ఇలాగే కావాలి. ఉదాహరణకు మనకి సాపాటే తీసుకోండి, ఎంతకాలం తింటారండి?
బతికున్నంత కాలం తింటాం. దానికి అదనమాట. విరక్తి లేదా, ఇంతకాలం తిన్నారు కదా ఇక్కడ మానేద్దాం అనిపించదా? అనిపించదండి. ఎప్పటికప్పుడే అది అమృతంగా అనిపిస్తుంది మనకి. ఇది ఎలాగ ధారకమో భక్తుడికి భగవంతుడు అలాగా ధారక పోషక. ఉన్నం సోరం పరుగు నీரும் తిన్నం వెత్తిలయం ఎల్లాం కண்ணన్. అన్ని ఆహారం అవనండి, ధారకంగా పోషకంగా భోగ్యంగా ఉండేటువంటి నీరు అవనండి, తాంబూలాదులు అవనండి, అన్నీ కూడా నాకు శ్రీకృష్ణుడే. పాదేయం పుండరీకాక్ష నామ సంకీర్తనామృతం. భగవంతుడి యొక్క నామ సంకీర్తనము తప్ప నాకు రెండవది నా దాహాన్ని ఆకలిని భోగ్యతని తీర్చలేదు అనేటువంటి భావం. ఎంతకాలం ఇందులో చెప్పేది? కాలతత్వం ఉళ్ళదనయం. ఉన్నంత కాలం, ఈ ఆత్మ ఉన్నంత కాలము ఆయనే నాకు భోగ్యుడు. అగలిల్ అగలుం இவன் அகன்றபடியே நிற்கில் இதுவா ராவண ஸ்வயம் என்கிற చాపలమం కిడక్కச் చేయదే కన్న నీరోడే కైవాంబం. ఏమండి, ఎలా దగ్గరికి తీసుకుంటాడు, ఎలా దూరం చేస్తాడు అనడానికి 2 ఉదాహరణలు ఇచ్చారండి. కింద జీయరారంభంలో 2వ లైన్ చూడండి. ఆనయనం హరిశ్రేష్ట దత్తమస్యాభయం మయ విభీషణో వా సుగ్రీవ యదివా రావణ స్వయం. ఏం తీసుకొస్తామండి, శత్రువు దగ్గర నుంచి వచ్చాడండి, విరోధి అండి, ఇప్పుడు పిలవద్దండి అని వీళ్ళందరూ సుగ్రీవుడు వాళ్ళు చెప్తుంటే ఆనయనం హరిశ్రేష్ట. ఎవరు వద్దన్నారో వాళ్ళనే పంపి తీసుకురమ్మంటున్నాడు. నువ్వు వెళ్ళి ముందు విభీషణుడిని తీసుకునిరా హరిశ్రేష్ట ఓ సుగ్రీవ. ఇంకా దీనిలోకి రామాయణంలోకి వెళితే చాలా విశేషమైనటువంటి అర్థాలు చెప్తారనమాట. అంటే ఈయన ఎవరైతే కాదనుకుంటారో వాళ్ళ చేత ఆ పని చేయించి తీరుతాడు అనే లౌకికమైనటువంటి. నేను వెళ్ళనండి అక్కడికి అన్నాను అనుకోండి, వెళ్ళి తీరేలా చేస్తాడు. ఇది లోకంలో అనుభవంలో ఉండేటువంటి విషయం. అలాగే సుగ్రీవుడు వద్దండి అంటే, సుగ్రీవా నువ్వే వెళ్ళి తీసుకునిరా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ విభీషణుడు కాదు రావణాసురుడని నీకు కనిపించాడు అనుకో, విభీషణవా సుగ్రీవ ఎదువా రావణ స్వయం, ఆ వచ్చిన వాడు రావణుడైనా సరే అలా దరి చేర్చుకుంటాడు. దరి చేర్చుకోవడానికి అంటే అగలిల్ అగలుం ఆ మాటలకి అన్నమాట. దూరం అయితే దూరం అవుతాడు, సమీపిస్తే సమీపిస్తాడు. రెండో ఆయన దూరం అయితే దూరమైన వాడు ఎవరండి? ద్విధా భజ్యేయం యుద్ధకాండే ద్విధా భజ్యేయమప్యేవం ననమేయంతు కశ్చిత్ ఏషమే సహజో దోష స్వభావో దురతిక్రమ. అణుగు రావణాసురుడు అన్నట్ట, నన్ను అలా నిలబెట్టి 2 ముక్కలు చేయండి, తల అలా వెనక్కి పడేస్తాను తప్ప ముందుకు మాత్రం పడనివ్వను. ఎందువల్లయ్యా? ఏషమే సహజో దోష, నా కర్మ అది, పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి లక్షణం. స్వభావ దురతిక్రమ, బుద్ధిని ఎవడు మార్చలేడు. అంటే దూరం అవ్వాలి అనుకున్నవాడు ఆయన, దగ్గర అవ్వాలి అనుకున్నాడు. ఒకే తల్లికి పుట్టిన 2 బిడ్డలలో దూరం అవ్వాలి అనుకున్నవాడు రావణాసురుడు, దగ్గర అవ్వాలి అనుకున్నటువంటి వాడు విభీషణుడు. ఈయన్ని ఎలా గౌరవించి దగ్గరికి చేర్చుకున్నాడు, ఆయనని తప్పనిసరిగా చంపవలసి వచ్చినప్పుడు ఎలాగా చంపాడు అనేటువంటిది ఏకోనవింశతి ఆ సర్గలో మనకి వస్తుంది అన్నమాట. ద్విధాభజ్యేయమప్యేవం నరమేయమం నిర్బంధத்தோடே நிற்கில் முடித்தே విடும். నిర్బంధத்தோடே అన్నారు. ఇక్కడ ఒక గంట చెప్పుకోవచ్చు, మనం అంత విశదంగా చెప్పుకోవట్లేదంట. ఇంకా తప్పనిసరి చంపకపోతే కుదరదు అంటేనే చంపాడండి. ఎంత హాయిగా లొంగిపోయాడు, ఆ శరాలన్నీ పడగొట్టేశాడు, ఆ రథాన్నంతటినీ పడగొట్టేశాడు, ధ్వజాలు పడగొట్టేశాడు. చంపాలంటే క్షణం, కానీ ఆ సమయంలో చంపదగినటువంటి శత్రువు చేజేత చెక్కినా కూడా గచ్చ అనుజానామి రణాద్రితస్వం, వెళ్ళవయ్యా, నీకు నేను ఇంకొక అవకాశం ఇస్తున్నా. ఎందుకు ఈ అవకాశం ఇవ్వడం? అప్పటికైనా మనస్సు మారి సీతను ఇచ్చేస్తాడేమో. ఆ మాటను ఎలా చెప్పారో చూడండి. నిఖిల్ నిర్బంధతోడే నిఖిల్ ముడితే విడం. ఇంకా తప్పని పరిస్థితి అయింది, చంపక వాడు మారడు, చేతిలో చావాల్సింది రాసి పెట్టదు, అందుకోసం చంపాడు. అణగిల్ అణగం తన పక్కలిలే ఆభిముఖ్యం పండినాల్, తన వైపు గనక మనం ప్రేమను చూపిస్తే ఆఖ్యాహి
మమ తత్వేన ఎన్నం. చాలా అందమైనటువంటి అంటే ఆ అతన్ని దగ్గరికి పిలిచి, విభీషణుణ్ణి ఒక్కసారి దగ్గరికి పిలిచి వచ్చిన తర్వాత, తన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒక మాట అంటాటండి ఆయన విభీషణుడిని చూసి, అయ్యా నువ్వు ఆ రావణాసురుడి దగ్గర నుంచి వచ్చావు కదా, నీకు రావణాసురుడి యొక్క బలాబలాలన్నీ తెలుసు కదా, కాబట్టి అవన్నీ నాకు తెలుసు, నాకు చెప్పు అని. ఇక్కడ చూడండి, రాజకార్యం సెల్లుంబడి ఎళయ్య పెరుమాళ్ నెర్క నాలడివర నింద్ర పనయ్యరే రాజకార్యం చెయ్యుంబడి సొల్లీరో ఎన్నదు. చాలా అందమైనటువంటి సందర్భాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పారండి. ఏమండి, వచ్చినటువంటి వాడు ఆ శత్రువు దగ్గర నుంచి వచ్చాడు. ఆ శత్రువు దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాడికి ఏమిటి ఇలా చేస్తున్నావు చూడండి, సకులదేవ ప్రపన్నాయ ప్రమాణ తిరట్టులో ఇచ్చాడు 462వ పేజీలో. సకులదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మి ఇది చయాచితే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి తద్వ్రతం మమ. నేను ఒక్కసారి కాళ్ళు పట్టుకుంటే విడవనయ్యా, ఆనయేనం హరిశ్రేష్ట దత్తమస్య అభయమ్మయ. ఆయనకి నేను అభయాన్ని ఇచ్చాను, తీసుకుంటా. విభీషణోవా సుగ్రీవా యదువా రావణ స్వయం. ఒకవేళ వచ్చిన వాడు రావణుడే అయినా మళ్ళీ అడగడానికి రాకు, తీసుకొని వచ్చేసాయి అని అంటూ ఒక విభీషణుడు ఏమంటాడంటే, భవత్ అధీనాని యుక్తవంతం విభీషణం, రాజ్యాలు జీవితాలు సుఖాలు అన్ని నీకే అర్పించాను రామా అంటూ వచ్చాడు విభీషణుడు. అప్పుడు అంటాటండి, తస్య తద్వచనం శృత్వా రామో వచనమబ్రవీత్. ఆ విభీషణుడి మాటలు విని చెప్పాట, వచ సా సాంత్వయిత్వైనం లోచనాభ్యాం పిబన్నివ. ఆ విభీషణుడి కేసు ఎలా చూశాడంటే కళ్ళతో తాగేస్తున్నట్టు చూశాట. అంటే అంత ప్రేమగా చూశాడు. ఇంకా నీకేం పర్వాలేదు, నువ్వు నావాడివే, ఆప్యాహి మమ తత్వేన రాక్షసానాం బలాబలం. చూడు, రాక్షసుల యొక్క బలాబలాలు నాకు చెప్పు అన్నట్టు. ఈ వచ్చిన వాడు రాక్షసుడే కదండి, మీ బలాబలాలు చెప్పు అంటారా? ఈయన ఇప్పుడు రాక్షసుడు కానట్టు తన సోదరుడైనట్లు భావించేసుకున్నాడు. అందులో ఉండేటువంటి వైశిష్ట్యం అది. విభీషణుణ్ణి కూడా తన సోదరుడిగా భావించి, పక్కనే లక్ష్మణుడున్నా కూడా లక్ష్మణుణ్ణి అడగకుండా విభీషణుణ్ణి సోదరుడిగా భావించి, అయితే ఆ రాక్షసుల యొక్క బలాబలాలు నీకు తెలుసు కదా, ఏది ఒకసారి నాకు చెప్పు అని అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి సందర్భాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పారనమాట. రాక్షసుడయ్యే బలాబలం సొల్లీరో ఎన్నారిరే. రాక్షసుల యొక్క బలాన్ని చెప్పు అన్నారేంటండి? విభీషణుడు రాక్షసుడు కదా, కాదు, ఇప్పుడు నా సోదరుడు. అలా దగ్గరికి తీసుకుంటాడు స్వామి. ఈ తిరువార్మలిల్ முதல் பாட்டு అగలిల్ అగలుం ఎంగడ విడం సొల్లెత్తు. ఈ తిరువార్మలిలో మొట్టమొదటి పాసురాన్ని తీసుకుంటే, మొదటి పాసురాన్ని ఈ తిరువార్మలిలో మొదటి పాసురంతో అన్వయం చేసుకోవాలి. ఏదది? பிறவி துயரற ஞானத்துள் நின்று துறவி சுடர் விளக்கும் தலையை பெய்வார் அரவனை ஆடிப்படை அந்தணனை మరవియ్య ఎన్ని మనైతు వప్పారే. ఈ మొదటి పాసురం దాన్ని మనం ఇక్కడ ఈ పాసురంకి అన్వయం చేసుకోవాలి. இரண்டாம் பாட்டு అణుగిల్ అణుగం ఎంగరవిడం సొల్లెత్తు. మరి దగ్గర వచ్చేవాడిని దగ్గర తీసుకుంటాడు అనేది రెండవ పాసురంతో సమన్వయం. ఇది చాలా అందమైనటువంటి నిర్వచనం అండి ఈ పాసురంలో. వైపాం అరుందాం అడియరై వల్వినై తుప్పాం పులం ஐந்தும் துஞ்ச கொடானவன் எப்பால் எவருக்கும் நலத்தால் உயிரந்து అప్పాలవన్ ఎంగళ్ ఆయరు కొழுందే. ఆ రెండవ పాసురాన్ని తీసుకొచ్చి అణుగిల్ అణుగుంలోకి ఈ ప్రదేశంలో అన్వయించుకోవాలి. ఇది ఒకటి చక్కటి పాయింట్, నోట్ చేసుకోండి. మొదటి పాసురంలోనేమో అంటే అగలిల్ అగలుం అనేటువంటి దాంట్లోనేమో మొదటి పాసురాన్ని పిరవి తుయరరా అనేటువంటి పాసురార్థాన్ని చెప్పుకోవాలి. రెండవది వైపాం అరుందాం అనే దాన్ని అణుగిల్ అణుగుం అనే పాసురంతో సమన్వయం చేసుకోవాలి. ఇది చాలా వ్యాఖ్యానంలో ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నిర్వచనం అన్నమాట. పుగలు మరియన్
పుగలం అరియన్ అంటే ఏమిటండి? పుగలం అరియన్ ఏ మాత్రము కూడా దరి చేరటకి దుర్లభుడు, దగ్గరికి వెళ్ళడానికి దుర్లభుడు. పొరువల్లం దరి చేరడానికి సులభుడు. పరస్పర విరుద్ధాలు రెండు చెప్తున్నారు. దీనికి అద్భుతమైన ఉదాహరణ ఒకటి ఇచ్చారు చూడండి. అర్జుననం దుర్యోధననం కూడా వరచేదే. அர்ஜுனக்கு தன்னை கொடுத்து దుర్యోధనకు తన్నయ్యుడింద పంగళత్తై కొడుతు విట్టానిరే. ఆ పడుకునున్నప్పుడు అర్జునుడు దుర్యోధనుడు వరం అడగడానికి వస్తే దుర్యోధనుడు ముందు వచ్చినా కూడా నేను పాదాల దగ్గర ఎందుకు కూర్చుంటాను అని తల దగ్గర కూర్చుంటే, అర్జునుడు వచ్చి పాదాల దగ్గర కూర్చుంటే ముందుగా అతని చూపు అర్జునుడి మీద పడితే చిన్నవాడు కాబట్టి అర్జునుడే ముందు అడగాలి అనే అవకాశం అతనికిచ్చి తనని అర్జునుడికి అంకితం చేసుకున్నాడు. అలా దగ్గరయ్యాడు. దుర్యోధనుడికి ఏం మాట అన్నారో చూడండి. పంగళత్తై కొడుతూ శతంతా ఇచ్చాడు. అంటే 18 అక్షౌహిణీల సేన, 11 అక్షౌహిణుల సేన కూడా అతనికి ఇచ్చాడు. అంటే చెత్తను ఆయనకి ఇచ్చాడు, సారాన్ని అర్జునుడికి ఇచ్చాడు అని. ఉపవాదార్కు కిట్ట వరియనా ఇరకం దరి చేరడానికి ఉపవాదార్కు కోరని వారికి దగ్గరికి రావడం కష్టం. పొరువల్లను ఆశ్రితర్కు మరి ఆశ్రితులకండి తన్నై కిట్టుమిడத்தில் తడయుడై నల్లం అది ఆశ్రితులకు చేరడవడంలో ఏమాత్రము ఆలస్యము చేయనటువంటి వాడు. దానికి ఒక మంచి కథా సందర్భాన్ని చెప్పారండి. ఎత్ర కృష్ణౌచ కృష్ణాచ సత్యభామాచ భామిని. చాలా అందమైన శ్లోకం అండి. ప్రమాణ తిరట్టులో ఆఖరిలో ఉందండి. ఉద్యోగ పర్వణి ఏకోనపంచాశే ధృతరాష్ట్రం ప్రతి సంజయ యత్ర కృష్ణో చ కృష్ణా చ సత్యభామా చ భామిని నచాభిమన్యుః న యమౌ తందేశమభిజగ్మతు. చాలా అద్భుతమైన సమన్వయం అండి ఇది. ఎందువల్ల అంటే ఒకసారి కృష్ణార్జునులు, ద్రౌపది, సత్యభామ నలుగురు కూర్చుని ఉన్నారటండి. కృష్ణుడేమో ఆ అర్జునుడి వడిలో తల పెట్టుకుని, ద్రౌపది వడిలో కాళ్ళు పెట్టుకుని, సత్యభామ కూర్చుని ఉండగా నలుగురు చక్కగా మాట్లాడుకుంటున్నారట. ఈ దృశ్యానికి అర్థం ఏమిటో సంజయుడు చెప్పాడు. వారి మధ్య పొరపొచ్చాలు లేవు. నలుగురు అలా ఉన్నారు అంటే ఎంత కలిసిమెలిసి ఉన్నారో. విశేషం ఏమిటంటే ఆ సమయంలో నకుల సహదేవులకు కూడా అభిమన్యుడికి కూడా ప్రవేశం లేదు. ఆ శ్లోకం చాలా అద్భుతం. నచాభిమన్యు అభిమన్యుడికి కూడా ఛాన్స్ లేదు. నా యమవు, యమవు అంటే నకుల సహదేవులు, యముడి యొక్క అనుగ్రహంతో పుట్టిన వాళ్ళు యమవు, నకుల సహదేవులు. వాళ్ళకి కూడా లోపలికి నో ఎంట్రీ బోర్డు అనమాట. అలాంటప్పుడు సంజయుడు వచ్చేటండి. సంజయుడు వస్తే ఎవరిని రానివ్వద్దు అని వాళ్ళు అంటుంటే విషయం తెలుసుకుని, లేదు సంజయుడిని లోపలికి రాని, మా మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధం సంజయుడు చూసి ఆ కౌరవులకి చెప్తే అప్పుడైనా వారికి అర్థం అవుతుందేమో అని చెప్పి సంజయుడిని అనుమతించాడు అనేటువంటి మాటని ఇక్కడ ఎత్ర కృష్ణౌచ. ఈ శ్లోకాలు చెప్పుకున్న కొద్దీ ఉంటాయండి. కృష్ణవు అంటే ఇద్దరు కృష్ణులు. ఎవరండి ఇద్దరు కృష్ణులు? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒకరు, అర్జునుడికి కూడా కృష్ణుడు అని పేరుందండి. అర్జున, పల్గున, పాత, కిరీటి, శ్వేతవాహన, బీభత్స, విజయ, కృష్ణ, సవ్యసాచి, ధనంజయ. అందుకని అసలు కృష్ణుడొకడు, కృష్ణ అన్న పేరు గల కృష్ణుడొకడు. ఇద్దరు అనడానికి సంస్కృతంలో కృష్ణవు అంటారు. మూడోది కృష్ణాచ. కృష్ణ అని ఆకారాంతంగా ఉంటే స్త్రీ. అదెవరండి? ద్రౌపదీదేవి యొక్క అసలు పేరు కృష్ణ అనేటువంటి పేరు. అంటే ముగ్గురు కృష్ణులు అయ్యారు ఇప్పుడు. కృష్ణుడు కృష్ణుడే, అర్జునుడు కృష్ణుడే, ద్రౌపది కృష్ణుడే. అందుకే ఆ పద నిర్మాణం శ్లోకంలో ఎంత బాగా కుదిరిందో చూడండి. ఎత్ర కృష్ణౌచ కృష్ణాచ సత్యభామాచ భామిని. అలాంటి చోటకి సంజయుడిని అనుమతించాడే. అందుకని పొరు ఒன்று ఒప్పాయ్ ஒப்பாவது நேர் நிற்குமதாயத்தால் தடையை சொல்லி தாய்த்து தடையுடைய நல்ல நங்கை எம்மான் స్వభావంగళై కాటి ఇవన్నీ చూపించి ఎన్నై అనన్యార్హ నాకివన్ నన్ను అనన్యార్హుడిగా చేశాడు. అలాంటి సుగుణాల ప్రోగు లాంటి కృష్ణుడు
స్వామి నా మనస్సుని దూరం చేస్తాడా? నిగరిల్ అవన్ పుగళ్ పాడి ఇళైப்பிలం அவனுடைய ஒப்பில்லாத కళ్యాణ గుణங்களை పాడి. ఒప్పు ఇల్లాద కళ్యాణ గుణాలు, పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ గుణానికి సాటి లేదండి. అలాంటి కళ్యాణ గుణాలు ఇంకా సృష్టిలో ఎవరికి ఎక్కడ ఉభయ విభూతుల్లో కూడా లేవు. ఒక కాలమం విచ్చేది కక్షమనాదిల్లే. అలాంటి స్వామిని కాలతత్వం ఉన్నంత వరకు నేను పట్టుకుంటాను. ఒక కాలమం విచ్చేది కక్షమన్ ఆగిరిలే. ఒక్క క్షణం కూడా నేను విడిచిపెట్టను. ఇప్పటి విడిగైకు క్షమగన్నకే ఎదిగిరదు కాలం సావధియాయో పగలం దిరవం. ఎప్పుడెప్పుడు విడవరండి పగలం దిరవం. రాత్రి పగలు అంటే సర్వకాలము. ఆనాల్ విషయత్తై కురయ్య అనుభవితో ఎన్నెల్. ఎలా అనుభవించారండి మీరు స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి? పడిందు కుడైందే కిట్టి, దగ్గరకు వెళ్ళి పడైందు చేరి కుడైందే చక్కగా అవగాహించి ఆయనతో కలిసి కిట్టియ విషయத்தை విషయ అనుభవయాన్ని కచ్చేదే విడమాట్టుగిరిలేన్. అందమైనటువంటి ఆ పదాల యొక్క ప్రయోగం అనేటువంటిది ఉంటే మూడు రకాలుగా, ఒకటి దరిచేరాను, రెండు అవగాహించాను, మూడు గానం చేశాను. దీనివల్ల మనకి శ్రమ అనేటువంటిది లేకుండా ఇళైపు ఇళన్, శ్రమ లేదండి. ఇంత పని చేసినా పరమాత్మ గానం చేసినా నాకేమాత్రము శ్రమ లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తారంటే ఒకటవ పాసురాన్ని ఇవాళ 1తోటి, రెండవ పాసురాన్ని 2తోటి మనం సమన్వయించుకుంటే దరి చేరిన వారిని చేరదీస్తాడు. కాదు అని వెళ్ళిపోయిన వారిని వాళ్ళ కర్మానుభవం మరి ఎంత ప్రయత్నించినా వినకపోతే నీ అదృష్టం అని అంటాడు. అలాంటి స్వామిని చేరాను, అనుభవించాను, పాడాను, శ్రమను పోగొట్టుకున్నాను. అది పాడుతుంటే శ్రమ కాదు, ఆనందం ఉద్విగ్నంగా మనకి బయలుదేరి వస్తోంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ 10వ పాసురంలో మనకు అనుగ్రహించారు. అగలిల్లగలం మణిగల్లణుగు புகழு மரியன் பொருவல்ல நம்மா நிகரில் அவன் புகழ் பாடி இழைப்பிலம் புகழும் இரவும் படிந்து குடைந்தே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సకురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி சடகோபன் நாதமனசேனையார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பா எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனி திருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே இந்த மாதவர் பத்மநாபரி வரருளாளர் திருவடியொன்ற தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுகாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய कुंती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं वादि तिरुवाय मडिपिळ्ळै मनवाळ मामुनियन वाழியவன்மாரம் திருவாய் மடிப்பருளை மாலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் श्रीरंग सिंहगिरि देशिक पाद सेवा प्राप्ता किल द्रविड वेद रहस्य जातं श्री गौतमान्वयजमाश्रित भागधेयं गोपाल देशकमहं शरणं प्रपच्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्य तनोभवं वेदांताचार्य सशिष्यं मुळेवन्नुं मां भजे श्रीमद्वेंकटरंगार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये. ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.